Welcome back for the current affair discussion. Today we are going to discuss May 15 to 25 last part, that is part 4 current affairs, right? So question number 25. 25th question, it's all about books and authors category. What is the book title and the author and what is the specialty about that book? Let's see. So this is the title of a book, that is Test Cricket, a History. Okay, that's the title of a book. Test Cricket, a History, this is the one, and this book was written by this personality, Tim Wigmore. The special thing about this book is 1877 లో ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్ టైం టెస్ట్ క్రికెట్ని ప్లే చేశాయి అండ్ 2026 మార్చ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్కి టెస్ట్ క్రికెట్ అఫీషియల్గా ప్లే చేసి 150 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ దీస్ 150 ఇయర్స్లో టెస్ట్ క్రికెట్కి సంబంధించి కీ మూమెంట్స్ and famous personalities like Sachin Tendulkar, can see Pat Cummins, Muttai Muralidharan and Dale Steyn, Rahul Dravid, ఇలాంటి పర్సన్స్ యొక్క ఇంటర్వ్యూస్తో పాటు అండ్ టెస్ట్ క్రికెట్ వచ్చినటువంటి చేంజెస్ అన్నీ కూడా ఈ బుక్లో లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్. సో ఇట్స్ అ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ కేటగిరీ, book titled Test Cricket, a History, written by Tim Wigmore, and the special thing about this book is the book reflects everything all about test cricket and its evolution. Okay, that's our 25th question. Book title, book author, specialty, those are the things you need to focus. Book title is Test Cricket, a History, written by Tim Wigmore, and this personality previous ga rasinatuvanti konni famous books chuste Cricket 2.0, Crickonomics and Cricket 2.0. This is the one book, Crickonomics, and one more is Cricket 2.0 Inside the T20 Revolution, received the even Best Done Book of the Year and Daily Telegraph Cricket Book of the Year awards in 2020. So this personality, Tim Wigmore, a famous author, especially a sports called cricket ki sambandhinchi chala books rasaru ayana. Vatilo Crickonomics, Cricket 2.0, Inside the T20 Revolution, and the latest one is Test Cricket, a History. That's our book title. Okay, Test Cricket, a History. That's the 25th question. Next, 26th question. 26th question, it's all about gold loan ki sambandhinchi Reserve Bank of India new draft guidelines ni issue chesindi. Let's we discuss what are that particular guidelines, right? So key crucial proposals unnai, and that banks ki as well as NBFCs ki this norms applicable avutayi. Previous ga banks kokala NBFCs kokala undevi, and now both banks NBFCs same kind of draft guidelines ni follow అవ్వాల్సి ఉంది as per gold loans point of view. Let's we focus what are the major updates from Reserve Bank of India, right? So the thing is, this particular term LTV, loan to value ratio, what actually LTV means, ఒక ప్రాపర్టీ మొత్తం వాల్యూ ఆ ప్రాపర్టీకి అగెనిస్ట్గా ప్రొవైడ్ చేసే లోన్. లెట్ us assume 1 kg గోల్డ్ అనుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. 1 kg గోల్డ్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ ₹1,00,00,000 పైగానే ఉంది, బట్ లెట్ మీ టేక్ ఎ రౌండ్ ఫిగర్ 1 crore, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ టోటల్ వాల్యూ. 1 kg 24 క్యారెట్స్ గోల్డ్ ప్రైస్ ఇది. ఓకే, ఆ క్యారెట్స్ ప్యూరిటీ, గోల్డ్ ప్యూరిటీ బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, బట్ ఐ టేకెన్ హియర్ ఇట్స్ అ 24 క్యారెట్స్ గోల్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్టీ, లోన్ టు వాల్యూ, డినామినేటర్ వాల్యూ, అండ్ దీనికి అగెనిస్ట్గా సపోజ్ లెట్ us assume 70 lakhs లోన్ ప్రొవైడ్ చేశారు అనుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ లోన్ టు వాల్యూ రేషియో 70%, రైట్? సో దట్స్ వాట్ ఎల్టీవీ. నాట్ ఓన్లీ గోల్డ్, ఎనీ ప్రాపర్టీ అయినా ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూకి అగెనిస్ట్గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ని లోన్గా ఆఫర్ చేస్తున్నారో చెప్పడాన్ని లోన్ టు వాల్యూ రేషియో అంటారు. అండ్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ని ఈ ఎగ్జాంపుల్లో దట్ 30% మార్కెట్ వాల్యూ మైనస్ లోన్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తే వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ హెయిర్ కట్. హెయిర్ కట్ అంటాం. హెయిర్ కట్ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్టీ మైనస్ లోన్ అగెనెస్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ, ఎంత లోన్ శాంక్షన్ చేశారు అండ్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అని మాట్లాడితే దాన్నే ఫినాన్షియల్ టర్మినాలజీలో హెయిర్ కట్ అంటారు. ఓకే, రైట్? సో ఇక్కడ 2 టర్మినాలజీస్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు అప్డేట్. వన్ ఈజ్ ఎల్టీవీ రేషియో, వన్ మోర్ ఈజ్ హెయిర్ కట్. ఎల్టీవీ అంటే లోన్ టు వాల్యూ రేషియో, ప్రాపర్టీ వాల్యూకి అగెనిస్ట్గా హౌ మచ్ లోన్ ఇచ్చారనేది ఎల్టీవీ, అండ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ మైనస్ లోన్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి రిమైనింగ్ పర్సంటేజే, రిమైనింగ్ అమౌంటే హెయిర్ కట్గా చెప్పచ్చు, రైట్? అండ్
ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్ ఏంటంటే కోవిడ్ టైంలో 2020 ఆ టైంలో పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు చాలామందికి జాబ్స్ పోవడం జరిగింది అండ్ ఈవెన్ జాబ్ చేస్తున్న పర్సనాలిటీస్కి ఆర్గనైజేషన్స్ హాఫ్ సాలరీ పే చేయడం జరిగింది. సో అలాంటప్పుడు మినిమం ఎక్స్పెన్సెస్ని మీట్ అవ్వడం కోసము లేదు లిక్విడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూడడం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఈ ఎల్టీవీ రేషియోని అంటే గోల్డ్కి అగెనిస్ట్గా ఇచ్చే లోన్స్ యొక్క ఎల్టీవీని 75% ఉన్నది కాస్త ఆ రోజు 80%కి ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని 75కి రెడ్యూస్ చేసింది. బట్ మళ్ళీ రీసెంట్గా ఈ నెంబర్స్ కూడా అప్డేట్ ఇచ్చింది. సో ఆ అప్డేటెడ్ ఫిగర్స్ కూడా లెట్ మీ డిస్కస్ విత్ యూ పీపుల్. రైట్, ఇక్కడ ఆర్బీఐ గోల్డ్ లోన్స్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ గోల్డ్ లోన్స్కి ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయర్ బికాస్ ద న్యూలీ అప్డేటెడ్ అంటే ఈ కరెంట్ అఫైర్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 1 వీక్ మళ్ళీ న్యూ అప్డేట్స్ ఇచ్చింది. ఆ న్యూ అప్డేట్సే ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ విత్ యూ పీపుల్ అండ్ దోస్ న్యూ అప్డేట్స్ ఆర్ సి 3 డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్గా డివైడ్ చేసి లోన్ వాల్యూని 2.5 lakh. ఇఫ్ లోన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2.5 lakh and if loan is lies in between 2.5 lakhs to 5 lakhs and if loan value greater than 5 lakhs kana unte LTV రేషియోని స్మాలర్ లోన్ 2.5 lakh కన్నా తక్కువ ఉంటే అలాంటి లోన్స్కి LTV రేషియో 85%. whereas లోన్ వాల్యూ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 2.5 lakh to 5 lakh ఉంటే LTV రేషియో 80%. అండ్ లోన్ వాల్యూ కనుక మోర్ దాన్ 5 lakhs ఉంటే దట్ ఈస్ LTV రేషియో డిఫైన్డ్ నెంబర్ దట్ ఈస్ 75%. దీస్ నెంబర్స్ దీస్ న్యూమరికల్ ఫిగర్స్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ లోన్స్కి అగెనిస్ట్గా ఫిక్స్ చేసినటువంటి LTV పర్సంటేజెస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యువర్ పీపుల్ షుడ్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్ పర్పస్. రైట్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ LTV అంటే ఏంటో క్లారిటీ ఉండాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ గోల్డ్ లోన్స్కి సంబంధించి రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి LTV రేషియోస్ అప్డేట్స్ లోన్ బిలో 2.5 lakh ఉంటే LTV రేషియో దట్ ఈస్ అప్ టు 85% ఆఫ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ లోన్గా ఇవ్వచ్చు. 2.5 lakh నుంచి 5 lakhs వరకు లోన్స్ అయితే LTV 80% అండ్ అబౌవ్ 5 lakhs లోన్స్కి అయితే LTV 75% మ్యాక్సిమం. ఓకే, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ అప్డేట్, ప్రూఫ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఓనర్షిప్ రిక్వైర్డ్. సపోజ్ మీ దగ్గర గోల్డ్ ఉంది, NBFCస్ను బ్యాంక్స్ను అప్రోచ్ అయ్యారు లోన్ కోసము అండ్ వాళ్ళ దగ్గర గోల్డ్ పెట్టి లోన్ తీసుకునేటప్పుడు అసలు ఆ గోల్డ్ మీద కాదా అని చెప్పి ఓనర్షిప్ గోల్డ్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనకు రిసిప్ట్ ఉంటుందో ఆ రిసిప్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర రిసిప్ట్స్ పోయి ఉండొచ్చు కాబట్టి సో ఆర్బీఐ రీసెంట్గా మళ్ళీ ఇచ్చిన అప్డేట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఆ రిసిప్ట్ లేకపోతే గోల్డ్ పర్చేజ్ చేసిన రిసిప్ట్ లేకపోతే ఆ వైట్ పేపర్లో సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి మనమే సైన్ చేసి ఇచ్చినా సరిపోద్ది. ఓకే, దట్స్ ఆ వన్ మోర్ అప్డేట్. నెక్స్ట్ థింగ్, prescribed limits and caps. See, the maximum tenure for bullet repayment loans availed for consumption purposes is capped at 12 months. So what actually this statement means? So we need to understand bullet repayment loans ante ento chuddam. Okay, bullet repayment loans. See, suppose today June 20, 2025 gold loan తీసుకున్నాం అనుకుందాం బ్యాంక్ దగ్గర an amount of like a 3 lakhs rupee. Okay, right. And ఇది ప్రిన్సిపల్ అట్ సమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాల్డ్ 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రైట్, సో వాట్ ఈస్ బుల్లెట్ రీపేమెంట్ అంటే ఎంతైతే అమౌంట్ లోన్గా బారో చేస్తామో దట్ లోన్ అమౌంట్ ప్లస్ ఆ అమౌంట్కి అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ ఒకేసారి వన్ టైం పేమెంట్ చేస్తాం. అంటే లైక్ లెట్ us assume నెక్స్ట్ ఇయర్ June 20, 2026న పే చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఆ రోజు కంప్లీట్గా ఇచ్చిన 3 lakhs అండ్ ఆ 3 lakhsకి అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కలిపి వన్ టైం సెటిల్మెంట్ లాగా వన్ టైం పేమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బుల్లెట్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. నార్మల్గా లోన్స్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ EMIs ఇలా పే చేస్తూ ఉంటాం, ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అలా కాకుండా ప్రిన్సిపల్ని ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ని వన్ టైం ఒకేసారిగా రీపేమెంట్ చేస్తే ఆ కైండ్ ఆఫ్ లోన్స్ని బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్స్ అంటారు. అండ్ ఆర్బీఐ ఇచ్చినటువంటి మేజర్ అప్డేట్ ఏంటంటే గోల్డ్ లోన్స్కి సంబంధించి బుల్లెట్ రీపేమెంట్ ఆప్షన్ని 12 months మ్యాక్సిమం వరకు మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లుక్ అట్ హియర్, ద మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ ఫర్ బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్స్ అవైల్డ్ ఫర్ కన్జంక్షన్ పర్పసెస్ ఈస్ క్యాప్డ్ అట్ 12 months. అంటే 12 months లోపు ఎంత టైంలో అయినా క్లోజ్ చేసేయచ్చు మనం మనకి ఆ లెండర్కి ఉన్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం. అండ్ మ్యాక్సిమం 12 months దాటకుండా బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్స్ని బ్యాంక్స్ లేదు NBFCs
బారోవర్స్కి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆర్బీఐ అప్డేట్స్ ప్రకారం బుల్లెట్ రీపేమెంట్స్కి సంబంధించి మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ ఎంత అంటే 1 year ఆర్ ఎల్స్ 12 months. దట్స్ వన్ మోర్ నెంబర్ యూ షుడ్ ఫోకస్, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించి బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్స్ పర్ బారోవర్కి 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో యు ఆర్ ఏ బారోవర్, యూ అప్రోచ్డ్ ఎనీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఇన్ యువర్ లొకాలిటీ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ ఆర్ఆర్బీ ఇన్ యువర్ లొకాలిటీ and you are going to take loan as a bullet repayment loan. It means principal plus interest to కలిపి ఒక 6 months తర్వాత 3 months తర్వాత ఆర్ ఎల్స్ 9 months ఆర్ ఎల్స్ 1 year తర్వాత రీపే చేయాలనుకుంటే అలాంటి లోన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్. అలాంటి లోన్స్కి మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వేర్ డిస్కసింగ్, రైట్. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ 5 lakhs కన్నా ఎక్సీడ్ అయ్యి లోన్స్ ఇవ్వడానికి లేదు. ఏ బ్యాంక్స్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, ఆర్ఆర్బీస్. దట్స్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ యూ షుడ్ ఫోకస్, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఒక్కొక్క బారోవర్కి 1 kg కన్నా ఎక్కువ గోల్డ్ని కొలెటర్గా పెట్టుకొని లోన్ ఇవ్వడానికి లేదు. అండ్ కాయిన్స్, ఒక్కొక్క కాయిన్ సైజు 50 grams కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, రైట్. అండ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్, సపోజ్ లెట్ us assume you taken loan on this day, that is June 20, 2025, you taken a loan with a repayment of like a 3 years. ఇది బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్ కాకుండా నార్మల్ లోన్ ఆర్ ఎల్స్ ఈవెన్ ఎ బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్ విత్ a tenure of 1 year. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంకో లేదా 3 years తర్వాత సేమ్ టైంకో లోన్ కంప్లీట్గా రీపే చేశారు అనుకుందాం. దట్ ఈస్ June 20, 2028కి కంప్లీట్గా రీపేమెంట్ చేశారు. ఎప్పుడైతే బారో రీపేమెంట్ కంప్లీట్ చేస్తారో ఆ రీపేమెంట్ డేట్ నుంచి విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 7 working days, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ 7 days, దట్ ఈస్ 7 working days, అంటే హాలిడేస్ కాకుండా 7 working days లోపు బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ ఏం చేయాలంటే బారోవర్ ఏదైతే లోన్ తీసుకునేటప్పుడు గోల్డ్ పెట్టారో బ్యాంకు దగ్గర ఆర్ ఎల్స్ ఎన్బిఎఫ్సి దగ్గర యాజ్ ఎ కొలేటరల్గా ఆ ప్రాపర్టీని విత్ ఇన్ 7 days లోపు రిటర్న్ ఇవ్వాలి. ఇన్ కేస్ బ్యాంక్స్ లెండర్స్ కన్నా ఫెయిల్ అయితే రిటర్న్ ఇవ్వడంలో ఎవ్రీ 1 extra day దట్ దే ఆర్ టేకింగ్ 5,000 rupees పెనాల్టీ బారోవర్కి బ్యాంక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్. సో 26th క్వశ్చన్లో ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లెట్ మీ ఫోకస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, గోల్డ్ లోన్స్కి సంబంధించి ఆర్బీఐ ప్రొవైడ్ చేసిన న్యూ అప్డేట్స్. ఎల్టీవీ రేషియో 2.5 lakhs లోన్స్కి 85% ఎల్టీవీ, 2.5 lakhs నుంచి 5 lakhs లోన్స్కి 80% ఎల్టీవీ, అండ్ 5 lakhs కన్నా అబవ్ ఉన్న లోన్స్కి 75% ఎల్టీవీని ఆర్బీఐ ఫిక్స్ చేసింది. నెక్స్ట్ థింగ్, బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్స్కి మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ 12 months ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, ఆర్ఆర్బీస్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ బుల్లెట్ రీపేమెంట్ లోన్స్కి ఒక్కొక్క బారోవర్కి మ్యాక్సిమం 5 lakhs వరకే ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థింగ్, గోల్డ్ ఓనర్షిప్ని రిసిప్ట్ అన్న ప్రొవైడ్ చేయాలి, పర్చేస్ చేసిన రిసిప్ట్ ఉంటే, లేదు అట్లీస్ట్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ థింగ్ ఈస్ గోల్డ్ కాయిన్స్ సైజు 50 grams ఉండకూడదు లోన్ కోసం పెట్టే, సిల్వర్ అయినా గోల్డ్ అయినా. అండ్ బారోవర్ రీపే చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 7 working days లోపే బారోవర్ యొక్క గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ని లేదా గోల్డ్ కాయిన్స్ని ఏదైతే కొలిటల్గా పెట్టుంటారో గోల్డ్ రిటర్న్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ బ్యాంక్స్ కన్నా ఫెయిల్ అయితే 5,000 rupees ఎవ్రీ సింగిల్ డేకి పెనాల్టీ కట్టాలి బారోవర్కి. అది 7 working days, నాట్ 7 days, రైట్. యా, దట్స్ 26th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 27th క్వశ్చన్. RBI proposes draft amendments to KYC master directions to simplify compliance. So what actually it means? See, especially లో రిస్క్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మనలాంటి పర్సన్స్ అందరూ కూడా కమ్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ, లో రిస్క్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ద్వారా బెనిఫిట్ పొందుతున్నటువంటి కస్టమర్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎల్పిజి సబ్సిడీ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మన ఇంట్లో అమ్మ పేరు పైన ఎల్పిజి సిలిండర్, ఎల్పిజి కనెక్షన్ ఉందనుకుంటే సపోజ్ మనం బుక్ చేసే ఎల్పిజికి ఎవ్రీ మంత్ సర్టన్ అమౌంట్ మళ్ళీ అమ్మ అకౌంట్లోకి రిటర్న్ వస్తూ ఉంటుంది, రీఫండ్ వస్తూ ఉంటుంది. అలా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ స్కీమ్స్ ద్వారా బెనిఫిట్ పొందుతున్న కస్టమర్స్కి అయినా సరే, లేదు లో రిస్క్ కస్టమర్స్కి అయినా సరే బెటర్ కాంప్లైన్స్ని, బెటర్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కేవైసీ గైడ్లైన్స్కి సంబంధించి అప్డేట్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది. దట్ అప్డేట్స్ ఏంటంటే, ఒకవేళ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి సో మెనీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉంటే యాక్చువల్గా కస్టమర్స్ని బ్యాంక్స్ ఇలా 3 typesగా క్లాసిఫై చేస్తాయి. హై రిస్క్ కస్టమర్స్, మీడియం రిస్క్ కస్టమర్స్, లో రిస్క్ కస్టమర్స్. లో రిస్క్ కస్టమర్స్ అంటే మనలాంటి పర్సనాలిటీస్ ప్రతి 10 yearsకి ఒకసారి, సపోజ్ మీరు టుడే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారనుకుంటే మళ్ళీ 2035 సేమ్ డేట్కి 10 years కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లో రిస్క్ కస్టమర్స్, వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 10 years మనం మన కేవైసీని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లో రిస్క్ కస్టమర్స్ అయితే ప్రతి 10 సంవత్సరాలకి ఒకసారి కేవైసీని అప్డేట్ చేయాలి. మీడియం రిస్క్ కస్టమర్స్ అయితే ఎవ్రీ 8 yearsకి, అదే హై రిస్క్ కస్టమర్స్కి అయితే ఎవ్రీ 2 yearsకి. ఓకే, రైట్.
సో ఇలా కేవైసీని అప్డేట్ చేయాలంటే ఒకప్పుడు కంపల్సరీగా హోమ్ బ్రాంచ్కే వెళ్ళాల్సి వచ్చేది, అంటే మనం అకౌంట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేసి ఉంటామో అక్కడ. బట్ నౌ కేవైసీ అప్డేషన్ అంటే ఎనీ బ్రాంచ్. సో మీ లొకాలిటీలో సపోజ్ మీరు తిరుపతిలో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు అండ్ నౌ యువర్ ఇన్ నంద్యాల, ఓకే, సో నంద్యాల ఎస్బీఐ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి కేవైసీని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు విజిట్ అ బ్యాంక్ బ్రాంచ్, ఒకవేళ ఆ బ్యాంక్ కనుక వీడియో కేవైసీ కన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తే మీ ఇంట్లో కూర్చొని మొబైల్ ద్వారానో ల్యాప్టాప్ ద్వారానో కేవైసీని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. దట్స్ వన్ మోర్ అప్డేట్. నెక్స్ట్ థింగ్, వీ కెన్ టేక్ ఈవెన్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్. అంటే రిమోట్ లొకేషన్స్లో, రూరల్ ఏరియాస్లో బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్ బ్యాంక్ యొక్క సర్వీసెస్ని కస్టమర్స్ యొక్క ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ కేవైసీ అప్డేట్స్. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్, ప్రీవియస్గా కేవైసీకి సంబంధించి అప్డేషన్ అనే టర్మ్ ఉండేది, వర్డ్ ఉండేది. ఈ వర్డ్ని పీరియాడిక్ అప్డేషన్ టర్మ్తో రీప్లేస్ చేశారు. ఓకే, సో అప్డేషన్కి పీరియాడిక్ అప్డేషన్కి అంటే ఎంత టైం స్పెసిఫిక్గా ఉండాలని చెప్పి అప్డేషన్ అనే వర్డ్ని పీరియాడిక్ అప్డేషన్తో రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో హై రిస్క్ కస్టమర్స్ ప్రతి 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి, మీడియం రిస్క్ కస్టమర్స్ ప్రతి 8 ఇయర్స్కి ఒకసారి, లో రిస్క్ కస్టమర్స్ ఎవ్రీ 10 ఇయర్స్కి ఒకసారి కేవైసీని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 27th క్వశ్చన్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ అబౌట్ 27th క్వశ్చన్, లెండింగ్ ఇన్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్, దట్ ఈస్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ బ్యాంక్స్ కానీ, సపోజ్ మనమే ఒక బ్యాంక్, లెట్ అస్ అస్యూమ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్. ఈరోజు యాక్సిస్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకుందాం. సో ఒక న్యూ కస్టమర్ యాడ్ అయ్యారనుకుంటే ఒక లెండర్కి, దట్ ఈస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అయినా ఎనీ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా, న్యూ కస్టమర్ ఎన్రోల్ అయినటువంటి వితిన్ 7 days లోపే, ఇక్కడ వర్కింగ్ డేస్ అన్నట్లు 7 days నార్మల్ డేస్, 7 days లోపే సెంట్రల్ కేవైసీ రికార్డ్స్ రిజిస్ట్రీలోకి ఆ కస్టమర్ యొక్క సికేవైసీ నెంబర్ని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ మీన్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఎలాగైతే ఆధార్ కార్డు ఉందో, ఓటర్ కార్డు ఉందో, పాన్ కార్డు ఉందో, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ప్రతి ఇండివిజువల్ కస్టమర్కి సికేవైసీ రిజిస్ట్రీలో రికార్డు ఉంటుంది, సెంట్రల్ కేవైసీ రికార్డ్ రిజిస్ట్రీ అని చెప్పి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ రిజిస్ట్రీ అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ వాట్ వి కాల్ బ్యాంక్ దగ్గర అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకుందాం, రైట్. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఏదైనా ఫర్దర్గా సర్వీస్ కావాలనుకుంటే బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి, అదే బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలనుకున్నా, లైక్ అదర్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కావాలనుకున్నా, ప్రతిసారి డాక్యుమెంట్ మనం సబ్మిట్ చేయకుండా సికేవైసీ రిజిస్ట్రీలో ఒక ఐడి క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మన నేమ్ పైన. ఆ ఐడి మనం కన్సెంట్ ఇస్తే ఆ ఐడితో వాళ్ళు మన డేటాని యాక్సెస్ చేస్తారు. సో దట్స్ వాట్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కస్టమర్ యొక్క డేటాబేస్, కేవైసీ డేటాబేస్ని స్టోర్ చేసే రిజిస్ట్రీని దిస్ వన్ సికేవైసీ ఆరు. అందులో న్యూ కస్టమర్ వచ్చిన వితిన్ 7 days లోపే సికేవైసీ రిజిస్ట్రీలో సికేవైసీ ఐడిని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇన్ 27th క్వశ్చన్. లెట్ మీ గివ్ ఎ రివిజన్ వన్ మోర్ టైమ్ ఇన్ 27th క్వశ్చన్. ఆర్బీఐ రీసెంట్గా కేవైసీకి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఇచ్చింది. అండ్ దట్ అప్డేట్స్ ఆర్, బ్యాంక్ బ్రాంచ్ని హోమ్ బ్రాంచే కాకుండా ఎన్ని సేమ్ బ్యాంక్ నాన్ హోమ్ బ్రాంచెస్కి వెళ్ళి కేవైసీని అప్డేట్ చేయొచ్చు, వీడియో కేవైసీ ద్వారా కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ఇఫ్ నెసెసరీ బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ classification of this KYC customers, high risk, medium risk, low risk. High risk customers once in every 2 years, medium risk customers once in every 8 years, and low risk customers once in every 10 years KYC updates చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఏ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీకైనా న్యూ కస్టమర్ కైనా ఎన్రోల్ అయితే వితిన్ 7 days లోపే ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్ యొక్క సికేవైసీ ఐడిని సికేవైసీ ఆర్ రిజిస్ట్రీలో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 28th క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఎ పాస్డ్ అవే ఇన్సిడెంట్. SSS పర్సనాలిటీ నేమ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్, SSS స్వామి శివానంద సరస్వతి. ఈయన యోగా గురువుగా మాట్లాడతాం. అండ్ నేను June 20th క్లాస్ మాట్లాడుతున్నా, టుమారో June 21st ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. సో రీసెంట్గానే దిస్ పర్సనాలిటీ చనిపోయారు. యోగా గురువుగా చెప్పబడే దిస్ పర్సనాలిటీ సరస్వతి శివానంద సరస్వతి. 120 years, ఒక్కొక్క న్యూస్ పేపర్ ఒక్కొక్క నెంబర్ క్లెయిమ్ చేసాయి. ఒకరేమో 126, 127, 128 లైక్ దట్. రాదర్ దాన్ దిస్ నెంబర్ వీ షుడ్ ఫోకస్ దట్ మెనీ ఇయర్స్ ఇన్ బ్రతికారు యోగా గురు. అండ్ 2022లో పద్మశ్రీ కూడా విన్ అయ్యారు. అండ్ అప్పటి ఫోటో అనేది ఆ టైంకి ఈ పర్సన్కి ఆల్మోస్ట్ 2022, మనం 2025లో ఉన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంక 128 అంటే 125 years ఏజ్లో యూ కెన్ సీ దిస్ పర్సన్ స్టాండింగ్. ఓకే, రైట్. మన ఆ ఏజ్ వరకు మనం ఉండం డెఫినెట్గా. అండ్ అప్పుడు వాళ్ళు తిన్న ఫుడ్ కానీ వాళ్ళు ఫాలో అయిన థింగ్స్ కానీ వీ కెన్ టేక్ యాజ్ ఎ ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, సో సింప్లీ దిస్ పర్సనాలిటీ
Swami Sivananda Saraswati. He is actually from Uttar Pradesh, Varanasi, passed away recently, and he is actually belongs to which field ante yoga instructor. And that's all about this personality. ఎప్పుడు పద్మశ్రీ విన్ అయ్యారంటే 2022లో 28th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 29th క్వశ్చన్. మన ఇండియాలో ఓల్డెస్ట్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీ నేమ్ కొడైకెనాల్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీ 125 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న సందర్భంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఒక కమమరేటివ్ స్టాంపును రిలీజ్ చేసింది. కమమరేటివ్ పోస్ట్ని రిలీజ్ చేసింది. ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్. అండ్ ఆన్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ 125 ఇయర్స్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కొడైకెనాల్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీ, ఇది ఇండియాలోనే ఓల్డెస్ట్ వన్. అండ్ సన్నుని స్కైని ఆల్మోస్ట్ 125 ఇయర్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూనే సైంటిస్టులకి డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఉంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్టాంప్, పోస్టేజ్ స్టాంప్ రిలీజ్డ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్. అండ్ దిస్ కొడైకెనాల్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీ KSPO, ఇట్స్ ఇన్ తమిళనాడు, కొడైకెనాల్లో ఉంటుంది. రిమెంబర్ ద స్టేట్ ఆల్సో, ఇట్స్ ఇన్ తమిళనాడు. 1st April 1899 ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అండ్ నౌ వీ ఆర్ ఇన్ 2024-25 కూడా కంప్లీట్ చేసాం, దట్ ఏప్రిల్ మంత్. సో 125 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా కొడైకెనాల్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీ 125 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ కమమరేటివ్ పోస్టేజ్ని రిలీజ్ చేసింది. అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ పర్టికులర్ పోస్టేజ్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్, యా, నాట్ మచ్ టు డిస్కస్. దట్స్ ద 29th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 30th క్వశ్చన్. So this is one important update from Reserve Bank of India. So RBI moves 15% cap on banks, NBFCs investment in alternative investment funds. First of all, AIF and let me give a clarity, then we'll come across this statement. AIF, alternative investment fund. Alternative investment fund ఏంటంటే హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్ నుంచి లేదు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఫండుని గ్యాదర్ చేసి, నాట్ ఫర్ రీటైలర్స్, మనలాంటి పర్సనాలిటీస్కి కాదు. బికాజ్ ఏఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటేనే మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 crore ఉండాలి. లేదు ఏఎఫ్ ఎంప్లాయీ అయితే మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ 25 lakhs ఉండాలి. ఈవెన్ దిస్ నెంబర్ అయినా రీటైల్ పీపుల్కి ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ అ బిగ్ అమౌంట్, అండ్ దిస్ నెంబర్ ఆబ్వియస్లీ బిగ్ అమౌంట్. సో ఏఐఎఫ్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఫర్ high net worth individuals, rich personalities, or else even ultra HNIs, ultra high net worth individuals, or even institutional investors అంటే ఆర్గనైజేషన్స్. వీళ్ళు దిస్ ఏఎఫ్స్లో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఏఎఫ్స్ ఏం చేస్తాయంటే వెరీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి స్టార్టప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బిగినింగ్ స్టేజ్లో గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్ బాగుంది, మేబీ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ సూపర్గా ఉంటుంది అనే స్టార్టప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అలాంటి స్టార్టప్స్లో ఈ ఏఎఫ్స్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసిన ఫండ్స్ తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. లిటిల్ బిట్ రిస్కీ, బికాజ్ ఈ స్టార్టప్ సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్ కూడా అవ్వచ్చు. సక్సెస్ అయితే హ్యూజ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, ఫెయిల్ అయినా అంతే రిస్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ని ఇలాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సెబీ కానీ ఆర్బీఐ కానీ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, అండ్ అనదర్ థింగ్, ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారంటే సెబీ, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. రిమెంబర్ దట్ ఇన్ ఇండియా alternative investment funds will be regulated by SEBI. Now let me come across the discussion of this current affair. So first of all, what is AF? I hope everybody got a clarity. And recently RBI ఏం చెప్పిందంటే, see ఇక్కడ RBI ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్, బట్ ఏఎఫ్స్ని కంట్రోల్ చేసేది RBI కాదు, సెబీ. బ్యాంక్స్ని RBI ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తుందో సేమ్ మేనర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ని సెబీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. నౌ లెట్ మీ కమ్ అక్రాస్ దిస్ స్టేట్మెంట్. RBI moves 15% cap on banks and NBFCs. Let us assume there is one alternative investment fund company. Okay, ABC so and so. Just I taken a random name, AIF alternative investment fund. దీని యొక్క కార్పస్ 1000 crores అనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. మొత్తం ఈ ఫండ్ వాల్యూ 1000 crores అనుకుందాం. RBI ఏం చెప్తుందంటే, లుక్ అట్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ. India's banking regulator RBI proposed capping the exposure of regulated entities. Regulated entities అంటే RBI రెగ్యులేట్ చేసే entities such as banks కానీ, NBFCs కానీ, non-bank lenders కానీ into schemes of alternative investment funds at a 15% of the total combined investment by all lenders. What actually this means, with the example let me explain. Axis Bank, HDFC, SBI and like a Bajaj Finance, ఇలా ఒక 4 ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్కి. దీని యొక్క మొత్తం కార్పస్ ఏబీసీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ అనేది ఒక ఏఐఎఫ్.
అండ్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్స్కి ఈ పర్టికులర్ ఎన్బిఎఫ్సికి ఈ ఏఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. యాక్సిస్ బ్యాంకు 50 crores ఇన్వెస్ట్ చేసింది, హెచ్డిఎఫ్సి 100 crores ఇన్వెస్ట్ చేసింది, బజాజ్ ఫినాన్స్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ 50 crores, ఎస్బీఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ 100 crores అనుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఇప్పుడు వీళ్ళ మొత్తం అమౌంట్ ఈ ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాక్సిస్, హెచ్డిఎఫ్సి, ఎస్బీఐ, బజాజ్ ఫినాన్స్ రెగ్యులేటెడ్ బై ఆర్బీఐ కాబట్టి సో ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేసే ఎంటిటీస్ ఇవి. ఆర్బీఐ ఏం చెప్తుంది, ఆల్ లెండర్స్ టోటల్ కంబైన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్